बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नखमन सराज़िम इरफान खान और ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा के द साइबर क्राइम केसों के इजाफा राजी यानी हगा केसुना चे हगा द फेसबुक द लारे मुख्तलिफ जनाना जिनके हगा हरास कीगी हरासमेंट कीगी पदाक लबांदी यो कानून हम मौजूद दे और वफाकी तहकीकाती इदारा यानी FIA दहागे बाकायदा यो साइबर क्राइम विंग हम शता हगी कार्रवायान हम कई खलक गिरफ्तार हम शी खुद हगे बावजूद दगा वाक़यातों के रज़ पोरज़ बांधे इजाफा राजी पदाक लबांदी बखबर को जिस दस वजूहत दी धागे पोज बांधे दगा केसों के ज़्यादवाले राजी प्रोग्राम दो मौजू के मंगा जिक्र को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बोई तेरो दो कालों बनस्बत जमंगा तजारती खसारा हागा कम शविदा और जमंगा मैशियत बेहतर तरफ ता रवान दे पदाक लबाने बाद माशी उमूर माहिर राय अखलू आयाद हुकूमत दो कालों की माशी पॉलिसियाँ चरता वलाड़ी दी आया वाकई दादा खल को द बेहतर दपार दी न आगे की जमंगा मैशियत नुकसान हम ढेर ज़्यादा रसीदले दे तो प्रोग्राम आखिरी मौजू के बाद मंगा जिक्र को द लोड शेडिंग हवाले सराची कमजा के पेशावर हाई कोर्ट फैसला हम मखे तरागलेदा और दगा फैसले मुताबिक हगा वही चे कम दवाबडा मुलाजिमीन दी हावी मुफ्त कम बिजली इस्तेमाल हगा गैर कानूनी दा दगा रेट चा खड़े और दगा तहरीरी फैसला द पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ सेब द तरफ रागलेदा पागे अखलबानी बजिक्र को ओदी सर सरबदा हो जिक्र हम को जब पेशावर हाई कोर्ट के और पिटीशन फाइल शवे दे चे कब्रिस्तानों के कम वने कटकले कीगी दागे बाकला बांधे हम आगा रेट दायर शवे दे आगे स वजूहत खुद लेकीगी और आया बागी की कम खलक मुलविस दी और हुकूमती इदारे हागे ता सुमरा पाम लरना अक्कई फ़हीम से रोज़ाना बुनियादों बांधे FIA द हगी कम साइबर क्राइम विंग दे मंगसर खबरूना शरीक की पागे की आइडेंटिटी हगी पटा हो साथी ज़्यादातर FIR दर्ज कीगी और रोज़ाना बुनियादों बांधे हगा वाक़यातों के इजाफा कीगी द फेसबुक व्हाट्सएप और नूर चिकमी ज़रिए दी दागे पाकला बांधे कम खास कर अलखान दी हगा द जिनको द हरासमेंट की सुना ढेर ज़्यादा मखता रवान दी सब एदाद शुमार दी से शरीक कोल ढेर दी बिल्कुल जी असल के इरफान साहब चिकम दाव जिक्र को FIA यो कानून दिरोड़ो का 2018 के प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका 2016 तकरीबन द्रीनीम काला दागे बराबरी की और द्रीनीम कालों के सिर्फ स्वारलस कसान उस पूरे सजावार शिवी दी दागे एक्ट दलान दे चिकन दा एक्ट रागले दे द आगे वक्त नवाल तरोसा पोरे 1325 दियार लसवा पिंजीश के सुना रजिस्टर शिवी दी और पा आगे के 546 के सुना चिकन दिया के चालान जमा करे शवे दे 435 के चार्जशीट तक खबर तले दा और 344 चीदी अगा उस हम अंडर इन्वेस्टिगेशन दी कमु से द 13 काल खबर को द यो काल 2019 के नो इंटीरियर मिनिस्ट्री दा विच मुंग सरा 50,500 और 15 शिकायत रजिस्टर शिवी दी पयो काल के और आगे की मुंगा 11,339 चिकम कंप्लेंट्स शिकायत अगर ना मुंगा तहकीकात ता खबर मख के बोतला और एक 1071 चीदी अगा तरसपुर रजिस्टर शिवी दी दा खबर मख्तरागले दा खो मुंग सरा ढेर ज़्यादा प्रेशर दे दा इन्वेस्टिगेशन दा पारा और 982 कसान मुंगा 13 काल निवली दी हो खबर मख के नदी बोले मुंग सरा मैन पावर निश्तरा मुंग सरा खलक निश्तरे चा पदे बांधे कार्रवाई की और ब्या खलक उनीसी और पूरा इन्वेस्टिगेट शी क 50 जरा एप्लीकेशंस राजी नो सुमरा मुंग अमल पैमाने कुलिशु फ़हीम से हमदे बाने खबर को मुंग सरा द पेशावर हाई कोर्ट वकीला और चकसोक साइबर क्राइम एक्ट हवाले सरा और दागे हवाले सरा कम किसु न मखे तराजी आप आगे बाने ढेर ज़्यादा कार के महवेश मुहिब भी मुंग सरा दावा के प्रोग्राम के शरीक अदा महवेश भी ताउस्ता प्रोग्राम के हर कले वायु डेरा मनने जी महवेश में भी अवल को तासो ढेर ज़्यादा पता बानी कार कवे बाकायदा धागे मीटिंग्स और सेमिनार्स हम कवे वजूहात से दी चिदा की सुनो के दुमरा ज़्यादा इजाफा रवाना दा गोरे जी कोविड-19 के उस ढेर खलक पकोर के नास पूछो के लॉकडाउन द वजह न बंद आगे द वजह ना द ढेर खल कुछ कंपाम दे आगा दे साइबर क्राइम्स तरफ तलाड़ल डोर कोर के बोरशेवी को ज़्यादातर इंसिडेंट्स कम रवानो आगा द हैरेसमेंट रवानो offenses to dignity or modesty against a person to come de dar cases der zyad shu halagiyobal blackmail ko shu roklal chunke chasar zariya nawad peso gatolo da para no dero khal ko chikam de da tariqa karam apna kadeo de da para kafi khazo chikam de no agi facebook bande ma sara rabta kadewa chida se munga de khalak chikam de no aga harass kai Facebook bande whatsapp bande o amunga su
نو ډېر ښځې چې کومي هغه شی ریپورت کول خو غواړي خو هغوی دا غواړي چې بیا دا انونیمسلی د دوی کیسز چې کوم دی هغه ډیل شي هغوی وایي چې زموږ نومونه مخې ته رانشي چونکې د هغوی کو نوم مخې ته راغله یا چاته پته ولګېده نو د هغې نه به د هغوی په خاندان کې کافي بې عزتي وشي او موسټلی چونکې د دې یو ټولو نه غټه وجه چې دا ښځې خپل کیسز مخې ته نه وړي هغه دا ده چې هغوی کو زموږ خاندان کې پته ولګي نو د دې د وجه نه خلک دا بیا نه ګوري چې غلطي د سړي دی کو د ښځې دی نو هغه ښځه بیا بلیم کېږي د دپاره موسټلی کیسز چې کوم دي کو هغه ریپورټ هم شي سایبر کرایمز وینګ کې نو هغه چې کوم دی هغه کې انویسټیګیشن کې کافي ټایم لګي دا هغې د وجه نه څومره کیسز چې ما سره راغلي دي نو هغه زیاتره په کمپرومایز کې هغه ختم شوي دي هغه مخکې نه دي تللی نه انویسټیګیشن ډېر تللی دی نه چالان ته خبره تللی ده او نه ټرایل ته خبره تللی ده زیاتره څومره چې کیسز دي نو هغه چونکې ښځو باندې هم ډېر زیات پریشر وي او د خاندان د وجه نه سوسایټي وجه نه نو هغوی بیا دا سوچ دی چې د دې نه ښه ده چې کمپرومایز وشي انسټیډ اف هغوی مخکې لاړ شي د هغې بدنامي وشي نو زیاتر کیسز چې کوم نن سبا را روان دي او د هغې وجوهات چې کوم دي نو هغه دا دي چې ټولو نه مخکې خو مونږ چې چېرته لاړ شو نو هر یو ځای پکچر ورکوو د هر ځای سټیټس مونږ ورکړي خپل ویر اباوټس باره کې مونږ واړه واړه او غټه غټه خبره چې څومره مي هغه مونږ فیسبوک باندې خپل واتس اپ باندې ورکو د هغې د وجه نه چې زموږ کوم پکچرز دي د هغې خلک سکرین شاټس واخلي او هغې نه پس چې کوم دی هغه پکچرز بیس جوړ شي او هغه پورنوګرافي کې استعمال شي هغه نور داسې ایکټس کې تاسو کو کتلی وي نو هغه پکچرز ډېر مس یوز کېږي نو زیاتر ټولو نه غټه وجه خپل پکچرز خپل ډیټا چې مونږ په فیسبوک باندې واتس اپ باندې سوشل میډیا باندې ورکو نو ټولو نه غټ چې کوم دی وجه همدا جوړېږي چې هغه مس یوز کېږي دا راته ووایه میډم چې یو خواته مونږ دا خبره کوو چې 50,000 نه زیات کیسونه تیر کال رجسټر شوي دي ښه خبره هم ده چې خلک دومره اویر دي چې هغوی دغه پلیټ فارم استعمال کړي او شکایات مخې ته راوړي خو بل خواته په 4 کالو کې صرف 14 کسانو ته سزا کیږي لګیا ده څه ګڼئ چې کوم دغه زمونږ د وخت کې د اف آی اے دا سیل دی کم چې دا کار کوي لګیا دی د هغې چې کومه کمزورتیا ده یا هلته خلک کم دي هغوی یو کیس ته صحیح ټایم نشي ورکولی دا څومره یو کمپلیننټ چې دی هغه ډسهارټ کوي بالکل جی ما چې کومه خبره تاسو ته اوس هم وکړه چونکې دوی سره انویسټیګیشن آفیسرز کم دي دوی سره مین پاور کم دی د هغې د وجه نه کافي کیسز دومره ډیلی شي چې خلک مجبور شي چې هغه په کمپرومایز باندې خبره اینډ کړي ځکه چې کوم پرپیټریټر دی خو بیا نور هم بلیک میلینګ سٹارټ کړي چې ستا کیس دغه شانتې پینډینګ پروت دی تا زما څه وکړل نو د هغې د وجه نه کیسونه چې کوم دی د دې یارې نه هم خلک نه سبمټ کوي چې مونږ کمپلینټ هم کوو نو د هغې مونږ ته آوټ کم نه میلاویږي نو د دې نه ښه ده چې مونږ کمپلینټ فایل نه کړو نو اف آی اے وینګ سره چې کوم دی یو خو د انویسټیګیشن آفیسرز کمې دی او یو چې کوم دی هغوی ټایم لي چې کوم دی انویسټیګیشن کوي نه ډېر کیسز کې شوي هم دي موسټلی خو تاسو کو ګورئ نو زیاتر کیسونو کې انویسټیګیشن د دوی ویک وي او هغه چې کوم دی نو هغه کېدی نه شي میډم دې کې سزا څومره ده چې څوک تاسو کومه خبره وکړله چا خپل فیسبوک آی ډي باندې څه تصویرونه شیر کړي دي او هغې د هغې خلک غلط استعمال کوي نو آیا که هغه کس بیا بلیک میلینګ کوي هغه هراس کوي نو ایکټ کې د هغې دپاره څه سزا ده ګورئ چې تاسو بلیک میلینګ کوئ یا یو کس چې کوم دی د هغه پکچرز یوز کوئ نو د هغې دپاره چې کوم دی 7 ایئرز چې کوم دی امپریزنمنټ دی جیل کې سزا ده او 5 ملین روپیز چې کوم دی هغې باندې فاین لګي او دې سره سره چې کوم دی دواړه هم پرې لګېدی شي دا په دې ډیپینډ کوي چې هغه کرایم څومره هاینس کرایم او دوی کوم لیول پورې تنګول کړي دي پکچرز یې کوم نو دا کرایم ټو کرایم ډیپینډ کوي دواړه هم لګېدی شي او یا صرف فاین لګي چې کوم 5 ملین دی او 7 ایئرز قید دی دې سره سره کوم کس ډیفیمیشن کوي او هغه کس بدنامول کوشش کوي او په ډیفرنٹ سوشل میډیا نیټورکس باندې فیسبوک پیجز باندې دا غوي پکچرز دا غوي ویډیوز چې کوم دی اپلوډ کوي او هغه پکچرز چې کوم دی هغه پورنوګرافي طرف ته استعمال شي یا بل غلط طریقې سره ویډیوز یا هغه چې کوم دی پکچرز مورف شي چې کو تاسو کتلی نو موستلی خلکو سر د یو کس غشتلی او جسامت د بل کس یوز شوی نو داسې قسمه پکچرز چې کوم دی نو هغه د جنکو او سره د الګانو هم شیر کیږي دا غي چې کوم دی نو هغه بیا لس موږ سره وکړه لقید دی او 10 ملین روپیز دا هغه چې کوم دی سزا ده ها میډم دا چې کوم دا پورنوګرافي نن سبا ډېر زیاته شوې ده او چایلډ پورنوګرافي هم پوره یو ریکټ نیول شو دغه پاکستان کې او بیا هغې باندې هم خاموشي شوه مخې ته خبره نه له زموږ چې کوم دغه ایکټ دی پیکا په نوم باندې دا څه وایي د چایلډ پورنوګرافي حوالې سره او بیا ظاهري خبره ده پوره دنیا کې کتل کېږي نو سایبر سره هم هغه لینک دی
बिल्कुल जी चाइल्ड पोर्नोग्राफी ډیره زیاته شوې ده د دې موږ سره 7 to 10 years چې کوم دی هغه امپریزنمنت دی او 10 million rupees چې کوم دی هغه فاین بلګي په داسې کسانو باندې چې کوم چایلډ پورنوګرافي کې انوالو دي ځکه چې ماشومان چې کوم دی هغه د دې شیز نه خبر نه وي دا غوي پکچرز هم یوز شي دا غوي ویډیوز هم یوز شي نو دې کې هم موږ سره دومره سزا راځي دې سره سره چې څومره هراسمنت کیږي آنلاین او سټاکینګ کیږي دا غي موږ سره 3 میاشتې قید دی او 50,000 روپیس چې کوم دی فاین دی و هراسمنت د چام کیږي او سایبر سټاکینګ کیږي نو دې کې موږ سره د دا چې کومه دا پینالټي موجوده ده کوغه یو ماشوم سره کیږي کوغه یو مشر سره کیږي او اډلټ سره کیږي آیا کوغه جنیوي کو الګ وی دوانو سره کې دي شي نو دوانو د پاره چې کوم د موږ سره دا سزا موجوده ده تاسو کوم خبره کوي لګي د هراسمنت حواله سره او سایبر کرایم حواله سره د کې یو خبره بلند چې سایبر سکیورټي سمره اهمیت لري مونږه یو عوامي پلیس تلاړ شو پبلک پلیس ای اغازه کې دا وای فای استعمالو یا یو عام کمپیوټر تکینو ال تخپل فیسبوک آی ډی کولاو کو ټوئیټر آی ډی کولاو کو نو دغه زمونږه چې کوم غلطیاں نه دي دا د کې سمره مهم کردار ادا کوي ګورې جی ټورو نمخ کې خو یو چې کوم پبلک ایریاز دی ای کې تاسو ته ندی پکار چې تاسو دا وای فای یوز کې ځکه چې سایبر سکیورټي ډیر یو اهم کمپوننت دی او دا ډیر ځات خیال ساتل پکار دی موږ خلک اکثر دا شی اوایډ کو زموږ چې کوم موبایل کې دا کیمرا دا د باندې هم کو تاسو ګورنه موستلی نن سبا ټول اورګنایزیشنز چې کوم په سایبر کرایمز باندې کار کوي هغه ټول نمخ کې تاسو ته دا وای چې تاسو په دې باندې سپوشټې په لګوي چې تاسو چې کوم ویب کام دی تاسو کوم کیمرا د موبایل دا چې کوم دی دا هم تاسو خلاف استعمالي دي شي تاسو چې کوم موبایل کې دا مایکروفونز دي دا هم تاسو خلاف استعمالي دي شي نو سایبر سکیورټي ډیر لوی ټاپک دی او دا صرف دې پورې نه چې موږ پبلک وای فای استعمال کوو دا دې پورې می چې کوم اپلیکیشنز موږ استعمالو خپل موبایل کې او هغه کې موږ دا آپشن راشي چې دا تاسو موبایل ډیټا ایکسس کولی شي چې موږ لاو کو نو زموږ موبایل کې چې څومره ډیټا ده اكو زموږ پکچرز دي کو زموږ ویډیوز دي کو زموږ سبل ډیټا ده هغه اپ چې کوم دی هغه ټول ډیټا تاسو ایکسس کولی شي نو دا هم یو ډیر اهم چې کوم اهمیت لري او دې باندې د ډیر زیات کار کول ضرورت دی ځکه چې زموږ کوم اکټ دی د کې اوسم کافي ډیفیشنسیز چې کوم دی موجود دي د کې لوپ هولز دي په سایبر سکیورټي باندې د کار کول ډیر زیات ضرورت دی مېوش بي تاسو یو خبرو کړل چې کوم زموږ اف ای د سایبر کرایم وینګ دی هلته د مین پاور د هیومن ریسورسز ډیر زیات کمې دی هایته فاینانشل امپلیکیشنز راځي هغه د فند ډیر زیات فریاد کوي چې کوم دی وفاق بار بار هغه هم وی چې موږ تاسو زونه پوره کوي هغه نه کوي تاسو بل مهمه خبرو کړل چې په ډیرو زیاتو کیسونو کې بیا کمپرمایز وشي چې کوم معاشرتي دباو د جنې باندې هغه وشي آیا چې دغه شانتي کیسونه مخه ترازی دغه کیسونه دغه طریقې سره حل کیږي اضافه په هغه کې را روانه ده نو دغه مسلې حل به بیا په کومي طریقې سره موږ مخه ته راوړو ګورې چې کومه وګورو زموږه کافي سارا زموږ څومره ډېر مسایل دي هغه دې سره لینک دي چې موږ سره د فیسبوک او دا هغه غټه کمپنیانې چې کوم سوشل میډیا نتورکس ول دي او انستګرام وګورې کوم کې چې موږ پکچرز ورکو نو هغه خو موږ سره لومبي افیسز نشته پاکستان کې نو اف ای ای د چې کوم د ټولو نغټ پرابلم خدا راځي دغه کې زدوی کافي فاینانسز چې کوم دی یوز کیږي چې دوی التا کو فیسبوک کې نو فیسبوک مین افیس ته دوی کمپلینټس لګي اچھا دا واپس رزلټ آی راځي هغه کې کافي زیات ټایم لګي دی په بل اړه حکومت وګورو نو واتس اپ باندې چې کوم پکچرز او ویډیوز اپلوډ شي نو هغه ډېر اساني سره بیا ریموو کېدي شي چې هغه پی ټی ای سره لینک دي او موږ چې کله پی ټی ای ته ریکوست کوو هغه واتس اپ والا ډیټا خو ریموو شي او فیسبوک انستګرام دا چې کوم د دې موږ سره افیسز نشته دوی اوس چې کوم پاکستان الکترونیک کرایمز اکټ کوم چینجز سجیسټ کړی دي هغه کې دي دوام ویلي دي چې within 6 months او within 3 months موږ کوشش کوو چې دلته د انستګرام او د فیسبوک او د غټ چې څومره موږ سره کمپنیز دي دا غوي دفترونه موږ دلته کولو هاي خو ته خیر میډم انکار وکړه خو دا راته وایي چې کوم دا تاسو په خپل هم زنانه تاسو کافي کار کړی دی د زنانو حقوق حواله سره هم چې کوم دا 50,000 کیسونه مخه ته راغلي دي د کې به 95% نه زیات زنانه وي چې کوم دغه اف ای ای د سایبر کرایم یو وینګ دی هغه کې زنانه څومره دي ولې چې زنانو کیسونه دي نو اخوا چې کم کس تحقیقات کوي هغه میل دی فیمیل دی اف ای ای په خپل مخه ته نه راځي تاسو خامخا رابطه راغلی دا څومره فیمیلز التکار کوي ګورې چې د فیمیل ریشو خو ډیر زیات کم دی خو دا وی چې کوم ایس ایچ او دا یو سره فیمیل ایس ایچ او موجوده ده خو دوی سره انویسټیګیشن افیسر زیاتره میل دي
پکار دا چې دی فیمیل سټاف ساتي د فیمیل کیسز ډیل کولو د لپاره ځکه چې موستلی فیمیلز کمفورټیبل نه وي چې هغه خپل انفارمیشن ټول چې کوم دی یو میل افیسر سره شیر کړي نو کافی زیات وی سره چې کوم دی فیمیل سټاف کو ډیر زیات کم دی اکا دوکا فیمیل سټاف به سره زیات تر دوی سره میل انویسټیګیشن افیسرز دي او یو دوی سره چې کوم دا ایس ایچ او دا چې کوم فیمیل ایس ایچ او دوی سره موجوده دا سرور دورانی دین علاوه دوی سره زیات میل سټاف دي دلته زیات تر چې کوم دی 85% کیسز بزوه ما چې هغه فیمیل سره ریلیټډ دي او د کې بس دا 90 ما چې کوم کلپریټس دي یا کوم پرپیټریټرز دي هغه میل زیات دي د کې فیمیل چې کوم پرپیټریټرز دي هغه انوالو دي هغه د سړو جامه چولی او جنکو سره خبرې کوي یا دا هغه چې کوم هراسمنت کوي یا دا هغه پکچرز اوټ کوي د کې خزه ملبس دي کې دا هغه رول شته دي د سره سره دوی سره د سټاف ډیر کمې دي او ماته لګي چې په دې باندې کافي کار کول پکار دي او ګورنمنت تم په دې سره په تاسو وګورئ نور داس اورګنایزیشنز دي چې کوم په دې سایبر لاز باندې سایبر هراسمنت باندې کار کوي دا سیمون سره یو ډیجیټل رائټس فاونډیشن په نوم باندې یو اداره موجوده ده چې کوم آنلاین چې کوم دی کالز په تھرو خزه چې کوم دی گایډ کوي هغه له گایډلاینز ور کوي او دا غوي سره ډیټا په فیسبوک راغلي وي یا په اني سوشل میډیا نتورک باندې وي یا واتس اپ باندې وي نو هغه سره رابطه کولی شي هغه پراپرلی گایډ کی هغه خپل کوشش کوي موستلی چې کوم ډیټا په فیسبوک باندې راشي یا کوم انستګرام باندې راشي نو زیات تر خزه چې کوم دی نو هغه د ادارې سره کانټیکټ کی نو دا اداره بیا فیسبوک تا یا انستګرام تا دوی ریکوست وکړي نو هغه ډیټا زر ریموو شي اف آی چې کوم دي کې د ټرانزیسټر د دې لحاظ سره واتس اپ باندې ډیټا دوی ریموو کړي خو as far as Facebook and Instagram is concerned د لحاظ سره ډیجیټل رائټس فاونډیشن چې کوم دی او وی لک سپیډي کار کوي مېوش به دوه مختلفه پوښتنې دي یو خدا چې کم جنې زنانا یا څوک د هغې څوک بلیک میل کوي د هغوی د تعلیم شرط سوي آیا هغه تعلیم یافته وي کنه هغه تعلیم ډیر زیات کم وي ناپوهتیا وي یا د هغې نه دغه کارونه په هغه عقل باندې واشي آیا د څه شرع مخې ته راغلی ده جی بالکل زیات تر کو تاسو وګورئ نو د کې ینګسټرز انوالو دي یونیورسيټي سټوډنټس وی کالج سټوډنټس وی او دین علاوه چې کوم دین تاسو چې کوم خپل ورک پلیس دی چې کوم تاسو دفترونه دي کوم تاسو یونیورسيټیانه دي کوم ځای کې خزه کارونه کوي کار لاړ شي الته دا چې کوم کولیګز وی زیات تر هغه چې کوم دی هراسمنت کوي او دین علاوه چې کوم دی تاسو ایکس پارټنرز چې کوم دی هغه د چا اس ریلیشن وی ټیک شو دا فرندز وي تاسو میل فرندز وي فیمیل فرندز وي نو دا سي یا ایکس پارټنرز وي نو زیات تر شرع چې کوم دا د دوی دا موستلی کیسز چې موږ څومره ډیل کړی دي نو د ایکس پارټنرز چې کوم وي موستلی تاسو بوای فرند او ګرل فرندز چې کوم دي د هراسمنت کې او د بلیک میلینګ کې زیات تر انوالو دي مې دا نورمالي اکثر د کې چې کوم خبره مخه ترام شي مواد رام شي نو هغه قابل اعتراض مواد وي او هغه د جنکو په خپل شیر کړی وي یا د الکانو سره هغه شیر شوی وي تاسو څنګه ذکر هم کو چې هغه ایکس بوای فرند ګرل فرند وي خبره مخه تراشي نو دغه ځای کې دا احتیاط څومره ضروری دی چې هغه د شیز غواړي نو جنکه هغه تصویر وسره شیر نه کی هغه ویډیو سره شیر نه کی ګورې چې دا خو یو انوسنس کې او جنکه چې پويږي نه نو دوی دا پکچر شیر کی د دې دوی دا الهام هم نوي چې دا پکچر څومره غلط طریقې سره استعمالي دي شي موستلی چې څومره چې کوم پکچر شیر کړی دي زیات تر کیسز کې ډېر غلط طریقې سره استعمالي کی چونکه یو ریلیشن کې چې تاسو یې نو هغه چې کله هغه ریلیشن کې تلخیان راشي نو هغه بیا بلیک میلینګ طرف ته او د هراسمنت طرف ته او ډیفیمیشن طرف ته لاړ شي ما چې څنګه تاسو ته مخکې وایي چې موږ سره زیات تر کیسز چې کوم راځي هغه ډیفیمیشن والی هراسمنت والی یا اوفنسز اگینست د ډیګنیټي اف ا پرسن نو دې کې چې د ټولو نمخ کې ز ټولو جن کوتا او لکانو ته د التجاب کول غواړم چې یو ځل تاسو خپل ډیټا په چاته سند کړه هغه واپس ریموو کې دي نشي او هغه چې کوم دی یو ځل په سوشل میډیا باندې یا په انټرنیټ باندې لاړه نو هغه ریموو کېدل هم ډیر زیات ګران کار دی چونکه هغه د لپاره کافي زیات تاسو بیا سټیپس اخلئ تاسو باغ اتھورټي طرف ته ځئ نو اف آی ای سره هغه سټاف موجود نه دی چې تاسو هغه ډیټا ریموو کړئ شي تاسو دا خبره کوي میډم چې زیاتره ناپوهه وي یا انوسنس وي خو مونږ کتلی چې غړغړې موډل د سي فیمیل شتا اکټریسز دي او صرف د خوانه هالیوډ سایډ ته پولیټیشنز دی فیمیل چې دا غوي دا ویډیوز او فوټوز لیک کیږي انوسنس ته یا یو بلایند ټرست په بل کس باندې
ګوره چې یو خو بلایند ټرست هم دی او یو چې کوم دی نو زبا ورته کمقلتیا وایم یا ناپوهه وایم چې دوی پوهیږي نه یا دوی ته د هغه تھریټس موستلی دوی ته اندازه هم نشته دی بس خو موستلی بلایند ټرست او ناپوهتا اویرنس هم نشته دی او کو اویرنس ویم نو هغه بلایند ټرست والا خبره راشي بلایند ټرست پکې زیات دی مهوش بیبي چې کوم دغه کیسونه مخې ته راغلي دي خبرو شو د چایلډ پورنوګرافي هغه کې اکثر د سړي چې هغه یو منظم نت ورک وي او هغه کې ډیر زیات خلک انوالو وي خو آیا چې دغه نور کم کیسونه مخې ته راځي نو آیا په دې کې زیات تر کیسونه کم دي هغه منظم نت ورک وي یا انډیویډوالز وي انفرادي تور باندې خلک دا کارونه کوي ګوره چې انفرادي تور باندې کیږي او سره منظم نتورکس باندې کیږي دا کیس ټو کیس ډیپند کیږي خود دا کم کس چې انډیویډوال بیسس باندې دا ویډیوز جوړي دوی ډیفینیټلی دا لیټر اون دا خرڅي عمدغه نتورکس باندې دوی خرڅ کی او هغه چې کوم دی په خپل ویب سایټس باندې دا ډیټا واچي او یا دا دوی بیا خرڅي او تاسو وګورئ نن سبا چایلډ سیکشوال ابیوز چې کوم دی هغه زیات شوی دی دا ډېر مو سره چې کوم حیوانات ورته سوې ما چې وي ماشومان طرف ته روخ شوی دی نو هغه دا چایلډ پورنوګرافي ویډیوز چې کوم دی دا غي د قتلو ریشو کافي زیات شوی دی صحیح نو چې کوم اکټ دی تاسو وای کوم قانون مخې ته راغلی دی اوس پورې پاغي کې کم ځای کې کمې دی یا هغه دومره زیات خکولې شي یا د خلکو د اویرنس ورکولو لپاره کمی ذریعہ دي چې حکومت هغه استعمالولو شي خو هغه اوس پورې هغه فورم نه استعمال کړي ګوره جی چې کله خبر راشي جسټس ډیلیډ از جسټس ډیناید جی یو کس چې اپلای مو کی خپل کمپلینټ هم درج کی او هغه تاسو آوټ کم نه ملاويږي انویسټیګیشن هم لیټ شي ټرایل مو کی هغه نه پس تاسو خلاف فیصله وشي او تاسو ګوره په کلونو کیسونه رواني او دا غیس آوټ کم خلکو ته نه ملاويږي دا غي د وجنا خلک چې کوم دی هغه زړه بهلل دي او هغه زیاتر کیسز مخ کې راولي نه چونکه موږ سره سپیډي جسټس نشته دی زموږ چې کوم ججز دي هغه ته اویرنس نشته زموږ وکیلان چې کوم دي د باندې ما پورا یو خپل ریسرچ وکړی دی چې زموږ ججز چې کوم دي زموږ لایرز چې کوم دي هغه سم راویر دي او هغه نه ماته پته ولګی چې موږ سره 10% بم لایرز او ججز چې کوم دي هغه کې کو سایبر سکیورټي دا کو زموږ کمپیوټر سکیورټي دا نتورک سکیورټي دا د سره ریلیټډ هغه سره هیڅ علم نشته دی هغه په دې باندې لا پوهیږي نه او دې سره چې کوم دې زموږ وکیلان دې باندې نه وای دي دا وای دې باندې نشته دي نو هغه دا کیسز چې کوم دې صحیح طریقې سره وایي ټول نه غټه خبره خدا د دې نه علاوه زموږ چې کوم سینیئر وکیلان دي نو هغه چې کوم دې MS افیس او MS ورډ ډېر ګران سره استعمالي نو هغه په دې طرف تر واستل ډیجیټل ورلد تر واستل دا غي باره کې ویر کول دا ډېر ګران کار دی اوس زګورم چې زموږ کوم نوې لوټ را روان دي د لایرز هغه بیا هم لګ ډېرا اویرنس ورته شته دی او زموږ چې کوم سینیئر لایرز دي او زموږ چې څومره لایرز کمیونټي دا او زموږ چې ججز کمیونټي دا سایبر سره او سایبر سکیورټي سره دا وی او ډېر زیاته کم ده دا غي وجنه دا کیسز کافي ډیلی شي د سره زموږ چې کوم انویسټیګیشن افیسرز دي او وی پراپرلی ټرینډ کول پکار دي الته فیمیل سټاف هم پکار دي نو زموږ چې څومره مین پاور زیات شي نو د هغه سره به زموږ پروسس خوشي او ټول نغټه لټریسي چې کوم دا د سایبر کرایمز ریلیټډ هغه ډیر زیات معنی لري په مونږه د دې شیت امپلیمنټیشن غواړو بل دا زموږ چې څومره کیسز راشي هغه چې کوم دی هغه کې فروټفل ریزلټس ډیر زیات کم ملاويږي because of the literacy rate of cyber crimes مې به اخیرنه سوال زمونږ دا ټایم ختمي کی لګیا دی چې دغه ایکټ چې کم دی ټیک ته مونږه اویرنس غواړو چې کم کس ظلم کوي هغه خلاف کاروایی پکار دا خو چې دا مس یوز نشي دسه فیمیل یا دسه میل د بل چا خلاف دا ایکټ غلط استعمال نه کی هغه د پاره بسکو بالکل جی هغه خلاف چې کوم دی میلیشیس پروزیکیوشن کې دي شي ان کیس کو تاسو یو کیس چا خلاف دایر ک او دا ثابت شي چې دا کیس تاسو غلط انټینشنز ته جمع کړی دی دا فراډ کیس نو تاسو باندې میلیشیس پروزیکیوشن کیږي میلیشیس پروزیکیوشن کې چې کوم دی تاسو باندې 7 to 10 years تاسو باندې چې کوم اکورډینګ ټو د کرایم تاسو باندې هغه عمر امپریزنمنت لګي تاسو باندې فاین لګي تاسو بل چا خلاف چې کوم دی دا خو یو قسمه ډیفیمیشن دی باندې بالکل تاسو میلیشیس پروزیکیوشن کولی شئ ډیر زیاته مننه مهوش بیبي د خپل رائے راکولو فهم چې یو ډیر علمیا چې کوم روانه ده او هغه په دې معاشره کې د معاشرتي بدنامۍ سبب جوړیږي د هر خاندان د هر کور د لپاره اویرنس یا آگاهي ډیر زیات ضروری دی او هغه
چې کوم ناپوهتیا ده یا چې کوم دغه ایج فیکټر دی هغه پرې کې ډېر زیات انوالو دی بیا د هغې غلط استعمال څومره خلک کوي او بیا چې کوم په سوسایټي خلک دي مهمش بیبي هم وکنه ټیک تا تاسو که یو رشته کې یو کس باندې اعتماد کوي بالکل اعتماد په وکړي خو پټو سترګو اعتماد نه کول پکار چې هغه بیا تاسو مستقبل تباہ کی دسه تصاویر دسه ویډیوز شیر کول چې هغه تاسو پورا عزت د پورا خاندان عزت بدنامي بالکل ضرورت نشته یو رشتہ دا یو اعتماد دی یو هدف پورا پکار دی موږ کتلی دي چې د کې د مختلف ملکونو چې کوم پالیټیشنز دي اب د کې انوالو شوی دي دا وی سکندل مخه تراغلي دي اکټرز دي نو لکه د کې تعلیم یا اویرنس نه دی خو هغه پټ سترګې په بل کس باندې چې بس دا کس خو باندې اعتباري دی بدا کس دومره اعتماد نه پکار یو له شان دمو تاسو پروګرام کې یو ځل بیا کړی وایو وزیر اعظم عمران خان صاحب یو دوه ټویټس کړي دي او د هغوی دا وینا ده چې مسلسل زمونږه معیشت ښه کیږي لګیا دی او د بهر نه خلک چې کومې پیسې را لیږي ترسیلات را لیږي ترسیلات زر را لیږي هغه ډېر زیات شوي دي تقریبا 20% دوی چې زیات مونږه برآمدات کړي دي د جون په میاشت کې نو چې کوم زمونږه کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وی دې ځله هغه کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس شوی دی او 424 ملین ډالر د کې سرپلس راغلی دی تقریبا 4 کروڑ 42 کروڑ 40 لاکھ د کې اضافه راغلی دا څه شی دی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ څه شی دی هغه ډیفیسٹ سرپلس شو نو بیا څه شی دی هغه څومره فایده کیږي دا موږ تاسو کوو معاشي ماهر دی ډاکټر زلان صاحب موږ سره پلان مله سره موجود وي عرفان صاحب عمران خان صاحب خو ډېر زیات پر امید دی ظاهري خبره ده چې یو داسې معیشت و چې هغه مسلسل ډیفیسټ کې روان و خو کرونا د وجه نه دای نه پس چې کوم اوس د لارې راووته او دوی وایي چې تقریبا 100 ملین ډالر موږ ته خساره وه او مونږه په یو میاشت کې هغه 424 ملین ډالر فایدې ته ورسوله څه ګڼئ دا ترسیلات مونږ زیات رال تجارت ښه شوی دی ایکسپورټ خو موږ څه خاص نه سیوا کړی یم صاحب دوه خبرې دي یو خو دا بنیادي خبره چې کله هم نوې حکومت راځي نو هغه خپل نوې پالیسیانو سره راځي چې کوم معاشي پالیسیانې تحریک انصاف د خپل منشور مطابق وي یا کوم هغې ځان ته یو پلانینګ کړی یا ځان ته هغوی یو ټارګټ ایښو دی په هغې باندې دوی روان دي شروع کې دا خبره کېدی چې تیر حکومتونو ډېر زیاتې قرضې اخیستې دي 10,000 ارب روپۍ قرضې اخیستلی شوي دي او دغه قرضې به د هغې د وجې نه زموږ معیشت چې دی نو دا ډوب شوی دی بیا دا حکومت راغی دوی هم 12,000 ارب روپو پورې قرضې واخیستلې په تیرو 2 کالو کې جی ډي پي 87% زموږ قرضه شو د هغې د وجې نه بیا موږ ته دا وویلی شو چې کوم تیر حکومت قرضې اخیستې دي په هغې ورکولو باندې یا د هغې سود ورکولو باندې دا زموږ لپاره موږ سره بله لاره نه موږ سره بله چاره نه و چې دا کار موږ کړی وی زموږ کوم اون ریسیټس دي زموږ کوم خپل آمدن دی هغې باندې موږ هغه شانتې توجه نه ده ورکړې موږ کراچۍ په سمندر کې خدایي وکړله موږ چې دلته نه موږ ذخایر تلاش کړو اربونه روپو په هغې باندې خرچ شوې هغه ځای نه هېڅ هم ونه وتل خو بل طرف ته چې کوم ځای کې موږ د خیبر پښتونخوا دغه جنوبي اضلاع یادوو چې هلته د تیل او ګیس ذخیرې موجودې دي هغه په غرونو کې ښکاره پرتې دي حکومت هغې ته بالکل توجه نه ورکوي یعنې تاسو وګورئ چې یو طرف ته تاسو په یو پټ سیز پسې صرف کوشش کوئ او صرف تاسو یو تمه یا امید ظاهر کړئ چې دې ځای نه موږ ته دغه ملاویدی شي هغه تاسو ته نه وي چې کوم ځای کې څیزونه ښکاره پراته دي هغه زیاته تاسو توجه نه ورکوي یو خبر هغه راغلی چې زمونږ دلته کومه یو اداره ده د خیبر پښتونخوا آیل ګیس هغوی دغه شانتې ذخایر دریافت کړي دي پیښور متنو ته عمران خان صاحب راغلی و چې د خوجي ګیس راوتی دی خو چې کوم معاشي هغه دي ډاکټر زلاکت صاحب موږ د هغې سره رابطې کوشش کړی دی چې هغه موږ سره خبرې وکړي په دغه عقله باندې چې عمران خان صاحب کوم ټویټ کړی دی زموږ تجارتي خساره هغه کې په اولنیزل باندې ډیر زیات کمی راغلی دی خو زمونږ انفلیشن ریټ چې دی مهنګایي چې ده هغه 11% نه زیات ده عمومي طور باندې چې کوم دا دورانیه ده نه چې کله به بجټ پاس شو او د هغې نه بعد به کوم دا شروع ورځې وي نو زمونږ انفلیشن ریټ یا مهنګایي ګراني چې موږ څه ته وایو هغه به 4 یا 15% وه یا به 6% وه ولې په دې کې دا 15% بیا اضافه راغلی څنګه چې تاسو خبره وکړله چې موږ خو ډېر زیات د امپورټ ایکسپورټ کوم هغه دي په هغې کې موږ دغه شانتي څیزونه مخې ته راغلي حفیظ پاشا صاحب چې کوم تیر وزیر خزانه دی د هغه د حوالې سره دا وینا ده د هغه انټرویو ما کته چې اصل کې کرونا دی
نو هونډي کاروبار هغه څه نه دی اکټیو څنګه چې مخکې اکټیو وو او دا صرف د پاکستان خبر کې خو په بنگلاديش کې هم کرنٹ اکاؤنٹ چې کوم دی هغه سرپلس شوی دی او انډیا کې هم شوی دی او ورسره کوم نور مسلې دي هغه غټه دادي دا غوي دا وینا ده چې تاسو کله د تجارت سیوا کولو کوشش کوئ تاسو کوشش کوئ چې دا زموږه امپورټ چې کوم دی کم شي زموږه ایکسپورټ سیوا شي نو پوره پلان وي دی وخت چې کم کار شوی دی لکه یو میاش اول په جون کې مونږه په 10 کروڑ ډالر مونږ ته خساره ده او په جولای کې مونږ ته راځي چې 42 کروڑ ډالر فائدہ نو دا یو اب نارمل چینج دی او دا اب نارمل چینج هم ذکر راغلی دی ولې چې سچويشن اب نارمل دی او دغه سچويشن به میاش پس دوباره اب نارملی ماینس ته لاړ شي که دوباره لاړ خو درنه کې لاړ شي هغه دا وایي چې دا چینج چې کم دی پولیټیکل نه راغلی د کې سسټینبিলিټي نه وي نو حکومت سره چې کمپلین دی هغه څه نه دی مونږ خوشاله دي شو خبره ده بده خبره نه ده خو مونږ تاسو ذکر وکړو چې مهنګایي مغه څه ده اوس هم مونږه 11% نه سیوا پګرانې کې کارګو لګي یو خو چې کم زمونږه دا وخت انفلیشن ریټ 11.3% چې هغه په خپل باندې د اکونومیک سروې کوم ریپورت راغلی دی یا پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنٹ اکونومکس ته وخت باندې هغه خپل سروې ریپورت جاری کړي دا هغه اعداد شمار دي د حکومتي ادارو خپل اعداد شمار دي د مخه ترازی خو بجای د دې چې کم طرف ته موږ وایو چې موږ معیشت ډیر ښه شونه پکاره چې د هغه اثر یعنی د هغه مثبت نتیجه هغه خلکو ته ملاو شي کاغه نه نو قیمتونو کې اضافه روانه ده د چینی قیمتونو کې اوس هم اضافه روانه ده د حکومت پاغه باندې کنټرول نشته نو بیا کم طرف ته زمونږ دلته چې کم عمومي یو هغه د پولیټیکل انسټیبিলিټي سیاسي عدم استحکام او دغه په ځمانه اکثر دا ویل کیږي چې دا د معیشت سره ډیر زیات تړلې خبره ده چې کله کم ځای کې استحکام وی سیاست کې نو هغه ځای کې بس مارکیټ کېږي زمونږ سټاک ایکسچینج هغه کریش کیږي په هغه کې څومره پوینټس په هغه کې کمې راځي او دا غي باوجود چې کته یو مهنګایي شرع په هغه 11% باندې د سو وختونه د سو میاشتونه برقرار ده په کار واجب دی کې نور کمې راغلوي د هغه باوجود د وړو په قیمتونو کې روزانه بنیادونو باندې اضافه کیږي چینی په قیمتونو کې روزانه بنیادونو باندې اضافه کیږي او دغه شانتي نور سيزونه نو آیا چې کوم تاسو د لینک کوي د کورونا وایرس د وجنه نو هغه عالمي دنیا کې یو خبره مخه تر بالکل دا ذکر کوم دا هر یو د ملک ریجن کې فائدہ ده دغه شانتي خبره راوړي خو عرفان صاحب خبر دام دا استفاده دی فائدہ چې کله عوامو ته نه ملاويږي چې کله څنګه عمران خان صاحب وایي چې تفصیلات زر ډیر زیات خراغلي دي چې کم کسان ته بیروزګار شوي دي هغه خو اوس هغه حالات نه دي یلته به حالات اوس نور خرابېږي چې کوم زمونږه یو ای کې څومره خلک دي زمونږ څومره خلک په سعودي کې دي ګلف کنټري کې حالات خراب شوي دي کاروبار هلته هم ختم شوی مزدوريان هلته هم ختم شوی دي هغه خلک یا ختم شوی نه دي نو هغه آمدن چې دی نو هغه بالکل په نیمه شوی باندې دي او هغه ځای کې بیا دوباره هغه خلکو بعد دلته زر مبادله را لګلا او هغه په اربونو روپو کې دا نو هغه زر مبادله هم کم شوی دا ځکه چې ډیر زیات خلک دغه حالاتو د وجنه واپس راغلي دي ځکه چې هغه ځای کې تاسو آمدن کم شوه دی بهرحال حکومت کوم معاشي پالیسی دا تیر 2 کالو کې کم طرف ته هغه روانو حکومت خپل ریپورتونه دی بیا وایو چې بیروزګاری کې اضافه کیږي مهنګای کې اضافه کیږي په دې ټولو سيزونو کې کیږي خبره ده د خوشحالي خبره ده چې په راتلونکو وختونو کې زمونږ معیشت موږ د دې خبرې جوګه شو چې موږ نه د خلکو نه قرضې اخلو موږ نه چاته لاس نیسو او په خپل ضرورت موږ د خپل دغه ریسورسز نه بهرحال عرفان صاحب خو واضح ذکر وکړ چې موږ ته یو ای موږ نه پیسې نه دي غوښته سعودي موږ نه پیسې نه دي غوښته امید لرو چې کومه خبره روانه ده کومه خبره عمران خان صاحب کوي چې زمونږ معیشت خ روان ده الله دې کی چې د آی سی یو ناروزي او خديشي موږ هم دغه تمل لرو خو دغه اب نارمل نه نارمل طریقې سره یو وړه شان دماغ لو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله دا وخت کې موږ سره معاشي امور ماهر او د پیښور یونیورسيټي اکونومکس ډپارټمنټ چیرمن ډاکټر زلاکت صاحب ټلیفون دلاري موجود دي ډاکټر صاحب تاسو پروګرام کې هر کله وایو السلام علیکم جناب ډیر مننه سلام مهرباني ډاکټر صاحب پرایم منسٹر عمران خان صاحب یو ټویټ کړی دی هغه وایي چې زمونږ تجارتي خساره هغه کمرشل دا یو ډېر د خوشاله خبره ده څه نظر لري چې آیا 2 کالو کې د حکومت کمې معاشي پالیسیانې وي آیا د هغې سره د خلکو هغه مشکلات آسان شو بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه ټولو نه اول خو خبره ده چې د دې معاشري ممبر تاسو یې زمیم او نور زموږ د دې معاشري کوم افراد دي نو
دا که تاسو د هغې نه تپوس وکړئ چې په دې دوران کې د هغې مشکلات څومره کم شوي دي، زما په خیال یو عام سړی به هم تاسو ته وایي چې مشکلات کم شوي نه دي بلکې مشکلات زیات شوي دي. جی او د عام سړی چې کوم دی نو هغه مشکل چې دی هغه څه شی دی، د هغه مشکل دا دی چې هغه ته غوړي څنګه میلاویږي، هغه ته چینی څنګه میلاویږي، هغه ته اوړه څنګه میلاویږي، کوم چې داغه په ډیلی لایف کې د هغې یوزیج وي او هغه استعمالوي. جی نو تاسو مونږه مخکې تاسو په مختلف پروګرامز کې په دې باندې خبرې اترې کړې دي چې یاره څومره ګراني راغله په دې دوران کې، او یو خو زمونږ د خلکو دا یو سایت یې ډیولپ شوی ده که وږي والا نه تپوس وکړي چې دا وږی مخکې په 15 روپیا اوس په 30 ولې شو، ویجي ډالر ګران شو، اوس د وږي د ډالر سره څه کار دی. نو یو خو خبره دا دی چې د گورننس چې کوم دی نو هغه ډېر سخت دغه دی ضرورت دی چې د حکومت خپل گورننس. ډاکټر صاحب دا کوم آسان یو عام کس کو مونږ په یول غواړو نو دا کرنٹ اکاؤنٹ اخر دې څه شي خان صاحب وایي 13 میاش په جون کې دا $100 ملین خساره وا او په جولائی کې یو میاش کې دننه دا $424 ملین سرپلس شو، یو خوا $10 کروڑ نقصان دی، بل خوا ته 42 کروڑ دا سرپلس تلاړه، اخر دا کرنٹ اکاؤنٹ دیس او څنګه سیوا شو؟ ګوري جی کرنٹ اکاؤنٹ بیسیکلی دا بیلنس اف پیمنٹ زمونږ یو اکاؤنٹ کوم چې په د انټرنیشنل اکونومیک ټرانزیکشن چې د یو ملک کی هغه پاره کې ریکارډ کیږي، او کرنٹ اکاؤنٹ د بیلنس اف پیمنٹ یو حصہ دا کوم چې د ایکسپورټ او امپورټ زمونږ ټریډ چې کوم بهر کیږي بهر دنیا سره هغه چې کوم دی نو په هغه کې ریکارډ کیږي چې هغه ویزیبل ټریډ یا انویزیبل ټریډ. اوس دې دوران کې که تاسو دا کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ وګورئ نو په جون 2019 کې چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ و نو هغه $981 ملین وو، او اوس په جون 2020 کې $96 ملین دی. او بیگانه بل ورځ چې کوم بل شپه چې پرایم منسٹر سے کوم ټویټ کړی دی هغه فګرز ماته اوس ایگزیکټ یاد نه دي. هغوی دا وایي چې جون کې $100 ملین خساره وا دا 13 میاشت کې، او جولائی کې دا 424 ملین سرپلس شو. ٹھیک شو. اوس تاسو دا دغه کو چې یاره دا دومره غټ معجزه څنګه ښکارا شو په دې کال کې د یو میاشت کې جی یو میاشت کې؟ ها نو ته تاسو وګورئ کنه زمونږ په د هیستوري کې په 68 ایئرز کې په لومړي ځل زمونږ اکونومیک گروث چې کم دی نو هغه نیگیټیو دی. اوس کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ مونږ کم کو دا مو په څه باندې کم کو ځکه چې مونږ په خپل اکونومیک گروث باندې کمپرومایز وکړو، او کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ کې دا کم امپروومنٹ چې رالو نو دا په څه وجه باندې رالو، دا مونږ خپل امپورټ چې کوم دي هغه کنټرول ک پاګین چک ولګول هغه کې ډیکریز رالو. دا اوس چې کوم ده یو د یاري خبره ده، بلکې پکارداري چې مونږ ډیر زیات وریډ یو چې مونږ خپل کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ کم کو، او هغه مو په دی وجه کم کو چې مونږ خپل امپورټس کم کو. دا به امپروومنٹ الو او د معیشت یا د اکانومي امپروومنٹ به الو بهتري به الو کله چې دا کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ کې دا امپروومنٹ راغلی دی، او دا امپروومنٹ په ایکسپورټس کې دا امپروومنٹ د وجه نه راغلی. ډاکټر صاحب امپورټ زموږ څومره څه شی کم شوی دی؟ آیا موږ خام مال چې راوړو کم شوی دی؟ نو که خام مال کمیږي سره موږ جاب لیس هم خلک کو لګیا یو، یا یو فرنش آیټم هم کم کړي دي؟ ګوري جی زمونږ زیات انډسټري ایون زمونږ ټیکسټایل انډسټري چې کوم ته مونږ د خپل انډسټریل سېکټر بیک بون وایو دا هغه انپوټ چې کوم دي دا څنګه تاسو ویل خام مال چې کوم دي جی جی نو هغه کې زیات چې کوم دي هغه امپورټډ وي. نو مونږ یو طرف ته زمونږ امپورټ دوه غټ ریزن دي، یو خدای چې مونږ خپل امپورټس کم کو چې پای کې خام مال هم شامل دي، جی جی، او دیم طرف ته چې امپورټس کې کم دا کمیرالو مخکې په امپورټس کې زیاتې نو هغه د سی پی ایک سره ډیفرنٹ پروجیکټ زمونږ روانو، هغه پروجیکټ یا کمپلیټ شو یا هغه کمپلیشن ته نږدې دي. نو دې په وجه باندې امپورټس کې کمیرالو نو دا بهتري به علاوه چې دا امپورټس کې کمې نه راغلو بلکې زمونږ ایکسپورټ سیوا شوی وي
نو موږ به دا ویلو چې زموږ اکانومي چې کومه ده نو هغه ترقي کوي. اوس کله چې موږ د انډسټریل سېکټر امپورټ یا خام مال کم کو داغه انپورټس کم چې مونږه امپورټ کو نو څنګه تاسو په خپل او فرمایل نو دا هغه سره بیروزګاری هم زیاتېږي ځکه چې انډسټریل پروډکشن چې کم دی هغه کمیږي. صحیح ډاکټر صاحب ډېر شکریا تاسو موږ ټایم راک او یو ډېر ټیکنیکل خبره وا چې زموږ چې کم کتون کې به هم پوه شي وي. ډاکټر راک صاحب ډېر شکریا سره خبره وکړه. عرفان صاحب هغه چې کوم مهمه خبره وکړه چې امپورټ مونږ کنټرول کا اوس امپورټ کې کوم شیز کنټرول شوی دی هغه شیز چې کوم خلکو له روزګار ورکړي. خام مال مونږ کنټرول کا فرنش آیټم نه دی کنټرول شوی چې خام مال کنټرول شو نو انډستری بنديږي چې انډستری بنديږي نو خلک بیروزګار کیږي نو بیا دا ګټه نقصان خبره ده فائدې خبر نه ده. جی بهرحال کې دماغ لو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا کړی وایو یو څو ورځې مخکې د پیښور های کورټ نه یو فیصله مخې ته راغلی وه او اوس د هغې فیصلې تفصیلي فیصله مخې ته راغله او دا فیصله وه د غیر اعلانیه لوډ شیډینګ حوالې سره او چې کوم بینچ د دې سماعت کو د هغې مشري کوله چیف جسټس پېښور های کورټ وقار احمد سیټ صاحب او هغوی چې کوم دې وخت کې تفصیلي فیصله مخې ته راغلی ده هغې کې دا وینا کړې ده چې کوم کسان که بل نه ورکوي نو د هغې سزا کم خلک بل ورکوي هغوی له کم از کم تاسو مه ورکوئ او که غیر لوډ شیډینګ کېږي لګیا دی تاسو بل ورکوئ لګیا نو هغوی دا هدایت وکړه چې عام خلک د لاړ شي او د پیسکو خلاف د ایف آی آر درج کړي. هغوی دا هم وویل چې کوم کسان دي وابډه کې مفت یونټ اخلي مفت بجلی استعمالوي دا غیر آئینی او غیر قانوني دی دا د فیصلې مندرجات دي او دا هم وویل که 48% خلک بل نه ورکوي نو چې کوم 52% دي هغوی له بجلی ورکول د پیسکو ذمواري ده دوی به خامخا دا بل بجلی دوی له ورکوي. دغه درخواست دغه ریټ چې دا کم سینیر وکیل پېښور های کورټ سیف الله محب صاحب جمع کړو هغوی د وخت کې موږ سره د ټلیفون موجود دي. عرفان صاحب ای سره خبرو کو. السلام علیکم سیف الله صاحب. وعلیکم السلام. نن ستاسو چې کوم دغه فیصله وه د تاسو کوم ریټ کړو د هغې تفصیلي فیصله مخې ته راغلې ده پېښور های کورټ دا وینا کړې ده چې کوم دغه خلک بجلی بل ورکوي هغوی له دې بجلی پوره ورکړی شي او دا هم وویل که پیسکو هغوی له بجلی نه ورکوي نو د هغوی خلاف ته خلک لاړ شي او ایف آی آر یې وکړي. دا راته ووایه چې دغه فیصله خو راله خو آیا دا ممکنه ده چې عام کس لاړ شي او ایف آی آر وکړي پیسکو خلاف؟ بالکل جی دا زمونږ آئین کې دا لیکل شوي دي چې رائټ ټو لایف چې رائټ ټو لایف د هر یو کس چې هغه هر یو فرد دا حق دی آئینی حق دی. رائټ ټو لایف چې رائټ ټو لایف هغوی های کورټ کې بیا دا ووایي چې دا چې کله بجلی ګیس اوبه دا هر یو سیس دی که نه انوایرمنټ اکسیجن پیور اکسیجن ماحولیات چې کوم مسلې دي دا ټول چې دا په رائټ ټو لایف کې راځي. نو په دې آرټیکل بنیاد باندې چې دغه فیصله شوه دا یو ریټ پټیشن نه دی دا یو بل ریټ پټیشن هم زما پینډینګ دی. جی جی دغه کوم پټیشن چې کوم سبمټ شوی نو دغه کنیکټډ پټیشن جو یو ریټ پټیشن کې فیصله رااله بل ریټ پټیشن هم چې موږ کړی دی په هغې کې موږ دا ویلي چې دلته چې کوم انفراسټرکچر دی د وابډې والا دوی چې انفراسټرکچر زوړ ساتلی دی او دوی مخکې سپریم کورټ کې پیش شوي وو سو موټو ایکشن اخیستی شوی وو هغې کې دوی پیش شو دوی دا وویل چې موږ سره بجلی چې لکه پروډیوس کېږي پوره خو موږ چونکې موږ سره انفراسټرکچر ټیک نه دی نو هغې د لاسه دا ټریپینګ کېږي او دا زمونږ انفراسټرکچر یې برداشت کولی نه شي نو د هغې د لاسه دا لوډ شیډینګ چې دا کېږي او دې ځل چې دا های کورټ چې کومه فیصله وکړه دغه چې دغه لکه زمونږ د آئین مطابق الکتریسټي چې دا بجلی چې دا زمونږ آئینی حق دی او زمونږ هر یو فرد ته چې لکه دا به ملاویږي او بل د خبره دا زه پکې دلته دا ګڼم چې لکه دا زمونږ د وابډې او د پیسکو والا دا د هغوی غلطي ده چې دلته چې کوم میټر ریډرز دي دلته چې کوم د لاین مین دي دوی زیات تر چې لکه کرپشنس کې انوالو دي او چې کوم
خلک بلونه چې بلونه مسلې ته څوک وره چې کوم خلک بلونه نه ورکي سیف الله صاحب کونډه چولې وي سیف الله صاحب دغه کومه فیصله چې مخې ته راغلی دا هغه د پیسکو یا د وابډا هغه موږ دې ته په نظر ګورو چې دا یو چارج شیټ دی د هغوی خلاف دغه یو خبر هم پکې راغلی چې کوم وابډا یا د پیسکو ملازمین دي او هغوی کوم یونټ استعمالوي کوم بجلی استعمالوي د مفت نو هغه غیر آئینی او غیر قانوني ده آیا د هغې لپاره څه ډایرکشن ورکړی شوي دي چې د هغې به اوس څه کېږي کوم یونټ چې هغه استعمالوي د مفت دا خو یو ډسکریمینیشن دی کنه جی ډسکریمینیشن دی یو عام سټیزن او د وابډې والا په میانس کې ځکه چې وابډه والا لکه یو قسم فری یونټس ورکړي شي نو هغه د هغه په بل چې هغه ماینس کرا رواني او زمونږ چې کوم عام سټیزن دی هغه کو معمولی شانتي یو په خواکیم لګولې وي نو د هغه چې د هغه بل د 10,000 روپو د پاسه راځي نو یو کس چې د هغه په ډیلی ویجز باندې وي او 8,000 روپے تنخواهي وي نو هغه چې هغه به لکه څنګه دا بل برداشت کولی شي نو دا ډېر غټ ډسکریمینیشن نو دا ډېر خو فیصله ده او تاریخ کې بچ دا راته وې سیف الله صاحب دی کې یو خبره بله هم ده لږ په مونږه پوه هم کې هغه دا چې وابډه ملازمین خلکو لا د میټر نه کنیکشن ورکي او بیا د هغې پیسې اخلي دا چې کوم ججمنټ کې یو جمله ده دا څه شي مخې ته راوړي لګیا دی او بیا ملازمین دې کې چرته ودرېږي جی دې کې ما مخکې دا خبره اډ کړه چې دا زمونږ چې کوم د ملازمین دي د وابډې والا او د پیسکو والا نو دې کې اکثریت داسې دي چې د ټولو باره کې خبر نه کوم اکثریت چې هغوی داسې دي چې هغوی کرپشن کې انوالو دي چې بیلونه نو اوس پرس کا زما یونټس 2,000 یونټس راغلي دي نو دوی د سکارو کې چې دوی هغه میټر چې پوره میټر بدل کی هغه میټر راوالي تاسو ته بل میټر ولګي او هغه یونټس چې هغه یونټس پکې کاونټ نشي تاسو هغه 2,000 یونټه لکه هغه هاف پیسې پکې دوی واخلي نو لکه تاسو نه 1,000 یونټ پیسې واخلي او 1,000 چې 1,000 یونټ چې هغه پیسې دې ته بچي او 1,000 تاسو ته بچي او 1,000 بل چا پسې واچي سیف الله صاحب ایڈجسټمنټ کراشي سیف الله صاحب اخیری پوښتنه کوم وخت هم موږ سره ختم دی په دغه فیصله کې دا خبره هم شوې ده چې کوم نو وابډا یا د پیسکو ملازمین دغه مفت بجلی دغه یونټ استعمالوي نو اوس ته هغوی هم دغه یونټو باقاعده پیسې ورکوي او د هغوی نه هم بل وصول کیږي دغه فیصله به امپلیمنټ کوي څوک ځکه چې د کومې ادارې د کوم محکمې د کوم وزارت متعلق فیصله راغلې ده نو امپلیمنټ کوي به هم هغوی آیا هغوی به دا فیصله ومني ولې به نه مني چې دا خو د های کورټ فیصله چې هغه زمونږ د های کورټ فیصله آرټیکل 201 لاندې هر یو عدالت باندې او هر یو ډپارټمنټ باندې دا بایندینګ ده نو دا چې لکه منډیټری ده په دوی باندې چې دوی به دا مني مخکې تاسو کو کتلی وي دې باندې دي کې زمونږ په بل کې د ډیمونو ریلیټډ چې زمونږ او جی بالکل راتلی به بالکل کمپلیټ شو نو هغه ټیکس پکې چې غشتل کېده لاهور های کورټ په دې کې بیا فیصله وکړه او دی وی چې زمونږ چې کوم دا چې کوم ټیکس غشتل کېږي دا چې ان کانسټیټیوشنل دی نو هغه باندې فیصله وشوه سیف الله صاحب تاسو موږ ټایم راکړ ډېر شکریا او ریکوست به تا کوو چې لږ د پی ټی وي د پیسو حواله سره هم سره راوباسه چې دا موږ نه 35 روپے اخلي چې پېښور های کورټ دی حواله سره هم سټیټمنټ ډېر شکریا تاسو دغه یو د سی ایشو چې تکړه صوبې د پاراوا او پوره صوبې ته مسله وا هر کس مسله وا بالکل او دوی لاړل دوی هغه کې ریټو کو هغه ریټ دوی کامیابی سره پوره ک اوس د وخت کې چیلنج دی چې په دې فیصله عمل درآمد هم شي څنګه سوالو چې عمل درآمد ډېر زیات ضروری دی په ورام وخت جی خپل سر ترسي خپل قربان محمد فهیم او عرفان خان له اجازه ورکړي الله پامان